कौम दे हीरे प्रोग्राम दे विच तुहाडा सब दा स्वागत है। आप सब संगत नूं पता है कि असीं एक निमाणी जी कोशिश करते हैं कवीशर सिंह, ढाडी सिंह, रागी सिंह असीं आप जी दे रूबरू करते हैं। अज जिस कवीशर सिंह नूं मैं तुहाडे रूबरू कर रहा मैनूं दसदे नूं बड़ी खुशी महसूस हुंदी है कि तिन्नों ही भरा छोटियां छोटियां उमरां, कोई 18 साल का है, कोई 19 साल का है, कोई 20 साल का है। और जिहड़े तिन्ने ही कलगीधर पातशाह दे बाणे दे विच सिंह सज्जे ने और स्टेजां के उपर कवीशरी जगत जो प्रचारते हैं। भाई साहब भाई सुखबीर सिंह जी, आओ गलबात करते हैं। भाई साहब जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहलां तो मैनू बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि तुसीं चढ़दी कला दे विच बाणे दे विच मेरे कोल खड़े हो। मैं ये राज पुछना चाहुंदा है, तुसीं तिन्नों ही भरा तिन्नों ही चढ़दी कला दे विच बाणे दे विचों की कारण है तुसीं तिन्नों ही बाणे इक्को जे चढ़दी कला दे विच रहंदे हो? सब तो पहला आप जी नाल जुड़िया हुई समूह संगतां गुरसिखां नूं दासां वल्लों बड़े अदब सत्कार सहित वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी सारियां गुरमुखां दा धन्नवाद। ते आप जी ने जिहड़ा बहुत वधिया वचन पुछया, साडे हुण तक जिहड़ी पंजवीं पीढ़ी निहंग सिंघां दी आ भी असीं साडे जिहड़े वडेरे सी ओह शुरू तो ही महाराज ने सानूं बाणी ते बाणा जिहड़ा है विरासत विच बख्शिया है। साडे सब तो पहले बजुर्ग होए बाबा बुੱਧਾ ਸਿੰਘ जी, उन्हां दे गां होए बाबा सुध सिंह जी, उन्हां दे गां पुत्र होए बाबा गुरबख्श सिंह जी, गुरबख्श सिंह जी दे पुत्र होए मेरे दादा जी स्वਰਨ सिंह जी। ये सारे निहंग सिंह सी। मेरे जिहड़े परदादा जी सन महाकाल सी फरले वाले निहंग सिंह सी। ते गां मेरे दादा जी, फिर उन्हां दे गां भचंगी मेरे पिता जी सरदार महान सिंह जी, वह भी निहंग सिंह। ते सतगुरां ने सानूं विरासत विच ही बाणा बख्शिया। ये चीज़ नूं असीं अपने आप नूं बड़ा भागां वाला मनदे हां भी सतगुरां ने सानूं बाणी ते बाणे नाल जोड़िया। ये महाराज दा बड़ा तरस है साडे ते भी सानूं विरासत विच बाणी ते बाणा सतगुरां बख्श के नवाजिया है। पहली गल तो यह है कि तुहानूं गुरु साहब जी की किरपा दे नाल पिछले लगभग 6-7 पीढ़ियां तो तुसीं दस्सिया कि परिवार सारा बाणे दे विच ही आ रहा है। दूजी चीज़, पहली चीज़ तो होगी तुहानूं गुरु साहब जी ने बाणी ते बाणा बख्शिया। दूजी चीज़ तुहानूं वो बख्शी है कवीशरी जगत दे विच तुसीं पंजाब दे विच भी और पंजाब तो बाहर जाके भी जो प्रचार करते हो सिख धर्म का, कदों तो शुरू की है जो कवीशरी तुहानूं कित्थों तुहाडी झोली विच दात पई कवीशरी दी? ये महाराज जी संबंध जिहड़ा साडे जन्म तो पहलां ही चली गल भई साडे माता पिता दे आनंद कारज होया नूं कोई 14 साल हो गुजरे सी। ते 14 सालां तो बाद कोई जवाक नहीं होया। ते उन्हां बथेरा कोई माँ प्यो करदा ही आ अपना हीला वसीला, पर एक पूरे साधु सीगे बड़े भगती वाले, उन्हां दा नाम बाबा कुलवंत सिंह जी आ। उन्हां दे नाल मेल होया ते उन्हां ने जदों माता जी की गल सुनी तो माता जी ने आख्या भी महाराज भी साडे कोई भचंगी नहीं हैगा ते दात दो, किरपा करो भी साडी कुल चले। तो हर माँ प्यो नूं औलादना हुंदा ही है मोह ते उन्हां ने फिर उन्हां महापुरखां नूं आख्या तो महापुरखां ने वेख्या भी महापुरखां दी नज़र भी सवली हुंदी आ। मेरे माता जी की बेनती सुन के तो उन्हां कहा भी ठीक आ मिल जाएगा। पर मेरी माता ने फिर मगरे ये बेनती की भी साडे जिहड़ा एरिया ना भी जां साडे वडेरे जिहड़े सीगे वो शराबी बड़े सीगे, क्योंकि पहलां अज तो कोई 50-60 साल पहलां वेखिए शराब तो आम जी गल सी उदों। ते साडे वडेरे जिहड़ा निहंग सिंह साडा परिवार सी वो नहीं सी, बाकी जिहड़े लागे बन्ने दे सीगे वो सारे ये काम 'च गलतान सीगे। ते मेरी माता ने आख्या भी जिहड़े साडे वडेरे आ जां जिहड़े हुण दे चलदे हाँ भी वो ज़्यादा पैरा चलदा इदां दा, ते महाराज जी जिहड़ा साडे घर कोई औलाद होवे वो इदां दी ना होवे भी वो गुरु की जिहड़े नाम बाणी वाली होवे। ते इस तरह की किरपा करो भी वो इहो ਜਿਹੇ विकारां तो निकल के ते किसी चंगे सेहत ते तुरे भी इहो जी सेहत ते तुरे भी जिहदे नाल कुल भी चंगी होवे ते चंगी सेहत मिले। इन्नी गल माता जी ने बड़ी निमरता जी ने कीती ते उन्हां महापुरखां ने फिर सौदे सिद्धी बचन आया भी कवीशर होणगे, रागी होणगे, कथा करनगे, दीवान लाया करनगे। इस तरह इकट्ठे वचन जिहड़े उन्हां छड्डते। ते बाकी साडे माता पिता का भी कोई सिदक मन्निया जा सकदा भी जिन्ना इन्ना चिर सतगुरां दे भरोसे ते रहे ते उन्हां दा फिर फल जिहड़ा परमेश्वर ने दिता। ते फिर फौजां उतरियां ते उन फिर लागे एक होर सिंह बैठा सी, उहदा नाम गुरमुख सिंह आ। उन्हें महापुरखां नूं आख्या भी बाबा जी भी तुसीं कह ते दिता भी कवीशर आउणगे, रागी आउणगे, ढाडी बनणगे, कथा करनगे, प्रचार करनगे, वो तो 3 जाणे हुंदे आ। वो महापुरख कहंदे जाओ 3 नहीं दिते। तो फिर इस तरीके नाल आपां 3 फौजां उतरियां। मेरे तो छोटा बलबीर सिंह, फिर उस तो छोटा करनवीर सिंह। ना तो साडे तो पहलां कोई होया ते ना ही बाद च। 3 लाख फौजां ही सतगुरां बख्शियां। ते जिहड़ा गाउण दा सिलसिला सीगा वो सब तो पहलां जदों असीं शुरू कीता, रमदास बाबा बुੱਢਾ साहब जी का स्थान है साडे लागे, उत्थे असीं निके निके भचंगी उत्थे कवीशरी करदे हुंदे सी।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਰੇ ਆਉਣ ਡੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੇਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਲਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਪਏ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਾਲ ਸਭਾ 'ਚ ਗਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਚਿਰ। ਬਾਲ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਸਭਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 4 ਜਾਣੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ 3 ਕੁ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਲ ਮੜੀਆਂਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਤਾ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੱਲੀਆਂ ਵੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚਾਂਗਲੀ, ਲਾਗੇ ਰਾੜ ਕਾਤਰੋ ਫਰਵਾਈ ਪਿੰਡ ਆ। ਚਾਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਢੋਲਕੀ ਸਾਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 2ਰੀ-3ਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂਗਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਢੋਲਕੀ ਸਿੱਖੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੋਲਕੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਫਲ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਛੰਨਾ, ਅਕਬਰਪੁਰ ਛੰਨਾ ਵਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੇ ਜੰਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਲ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਗਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਿਖੜੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀ। ਇਹ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੱਗਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬਾਲ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਾਇਆ 3ਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਿਖੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਮਹਾਨ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਸੇਵਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਤੁਰਦੇ ਜਾਈਏ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਈਏ ਹੋਏ ਆਰਾਮ ਹਰਾਮ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਭ ਨੂੰ ਦਈ ਭਰੋਸਾ, ਸਭ ਹੀ ਪਿਆਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨਾ ਰੋਸਾ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਣ ਹਉਮੈ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ, ਜਦ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਆਈਏ, ਹਰ ਪਲ ਆਪਣਾ ਲੇਖੇ ਲਾਈਏ ਕਦਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਈਏ। ਆਹ ਕਵਿਤਾ ਹੀ 3ਰੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਉੱਥੇ ਗਾਈ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫੁਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਸ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲਹਿਰ ਜੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਹੀ ਗਵਾਈ ਜਾਣ ਡਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ। ਬਸ ਉਹ ਲਹਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੋਰੀ ਜਾਣ ਡਈ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਆ। ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਲ ਸਭਾ 'ਚ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ 3ਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ, ਬੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਘਰ ਘੱਟ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਗਮ ਸਿੱਖੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਸਿੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ BA ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਲਰੂਬਾ ਵਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਰੂਬਾ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਵਜਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ, ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਾ ਇਹ। ਭਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੌਂਕ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਘਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਤਾ, ਘਰ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦਿਲਰੂਬਾ ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਚੰਗੀ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ ਦਿਲਰੂਬਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਭਾਈ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਲਰੂਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 33 ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉਨੀ ਕੁ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਹੋ ਜੂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲੋਗੇ ਓਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਸਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? 10-11 ਵਜਣੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਜ਼ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਫੜ ਕੇ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਲਰੂਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਜ਼ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲਾ ਵਰਤਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਐਸੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਲੇ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 21,000 ਦਾ ਤਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਸਿੱਖੀ ਗਏ, ਚਾਅ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪ ਮੁੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਬਲਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਲਰੂਬਾ, ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਬਾਕੀ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰੀ ਗਏ, ਤਰਸੀ ਕਰੀ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਡੇ ਸੀ ਤੇ ਵਜਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਬਸ ਖੂਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆਈ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹੁਣ। ਤੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਗੀ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਆਜੂ, ਪਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ +2 ਕੀਤੀ ਤੇ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਾਲਜ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਾਲਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਕਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਸਰੰਗੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿਤਾਰ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰੰਗੀ ਸੁਣਦੀ ਵੇਖੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਂਗ ਵੀ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਛਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਬੂ ਪੰਡਤ ਬੀਰਬਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਡਤ ਬੀਰਬਲ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸੀ, ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਦੇ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਚਿਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪੰਥ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਠੇਠ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਲ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਹੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਖੇੜੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਛਕਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਤੇ ਡਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਦੇਗ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬਸ ਦੇਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਤੇ ਜਾਲੀ ਛਕ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਗ ਜਿੰਨਾ ਤਰਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਗ ਛਕੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜੀਦਾ ਉਦੋਂ ਬਸ ਸਰੀਰ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਬੁਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿਹਰੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ, ਬਾਣਾ ਉਹਦਾ, ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤਿੰਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਗਾਉਣ ਹੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਲਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਠਾਲ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜਨਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਚੰਗਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਕ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਜੇ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀਆਂ ਤੇ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪੱਬਾਰ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਬਾਣੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਅਸੀਂ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਰਖਾਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਹਟਣਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ 5-7 ਜਾਣੇ ਸੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਬਣਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਭਈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀ ਖਿੱਚੇਗਾ? ਬਾਣੇ ਦੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਕਤੀ ਏਡੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਢਿੱਲੇ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅਦਬ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਭਚੰਗੀਆਂ 'ਚ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਬਟਾਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਕਈ ਹੈ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੇ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 3 ਫੁੱਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜੀਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਖਾਈ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਕੇਸ ਕਟਾ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡੋਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਪਤਤ ਵੀਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਕਾਹਦਾ? ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਵਾ, ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਸੰਪੂਰਨ ਆ। ਵੀ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਦਲ ਪੰਥ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਦੇਣ ਹੈ, ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਸਰੂਪ ਬਾਣੇ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤੀ ਪੱਖ 'ਚ ਵਾੜੀ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਸੰਪਰਦਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਏਗਾ ਕੌਣ ਬਾਣਾ? ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣਗੀ, ਔਰ ਬਾਣਾ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਰੂਪ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ 3 ਵਚਨ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣੀ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾ ਪਿਓਰ ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਫਿਰ ਨਿਰਾ ਬਾਣਾ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਪਛਾਨੋ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ 2 ਪਰਾਂ ਤੇ ਉੱਡਦਾ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਰ ਹੀ 2 ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਤਰੱਕੀ ਸਮਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਢਾਂ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਰਬਲੋ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੰਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਵਾਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ। ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਰਿੱਜ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿ ਲੰਬਾਰੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਿ ਟਰੰਕ ਮਾਰੇਗਾ। ਜੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖੇ ਹੋ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਬਖਸ਼ੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਬਲਾ ਵੀ ਹੈ, 2 ਦਿਲਰੂਬਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਊਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਤਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਕਿ ਰਬਾਬ ਤਾਨਪੁਰਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੀਏ। ਭਈ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤਰਸ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਗੀਰ ਹੀ ਸਾਜ਼ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਤਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਲਰੂਬਾ ਵੀ ਹੈ, 2 ਸਰੰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਢੱਡ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਤਨ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਡੀ, ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੱਡ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁਜੰਗੀ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ ਤੇ ਜੋਬਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਭੁਜੰਗੀ ਬੜੇ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬੜਾ ਬਚਾਅ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ 12 ਅੰਦਰਾਂ ਜਾਈਦਾ ਵੇਖੀਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ 2 ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਮੌਲਵੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨੇੜੇ ਰਮਦਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।